जय जगन्नाथ समस्त को दैनिक टीवी ओडिया गोटे नुआ वीडियो को स्वागत। तो देश विदेश आरंभ करी किछि गुरुत्वपूर्ण खबर विषय रे चलंतु नजर पकाई नबा। तेणु आम वीडियो को शेष पर्यंत देखुथांतु। आम वीडियो भल लागिले आम वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं शेष रे आपण माने कमेंट माध्यम रे जणाइबा को भूलिबेनी आपण माने केउ जिल्ला रु आम वीडियो को देखुछंती। चलंतु नजर पकाई नबा संपूर्ण खबर उपरे। राज्य में गरम को नहीं बड़ खबर। दिन में जी गरम अनुभूत होउछि राति तापमात्रा भी सही हेउना। हिट वेव हंतसंत सारा ओडिशा। राज्य में हिट वेव 22 जन जीवन जाइथिबा अभियोग होइछे। एथिमध्यरु 3 जनक अंशुघात मृत्युवरण करथिबा स्पष्ट होइछे। एने स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर कार्यालय पक्षरु सूचना दिया जाइछे। मृतक सुवर्णपुर बलांगीर सुंदरगढ़ जिलार बोली जनापड़ी। सेपटे जून 2 तारिख जाए तापमात्रा निस्तार ना। हिटवेव सांघातिक हेब बोली पाणीपाग विभाग सूचना देइछे। संबलपुर और बलांगीर जिला रेड अलर्ट जारी करा जाइछे। बौद्धर किछि स्थान पई मध्य रेड अलर्ट दिया जाइछे। झारसुगुड़ा सुवर्णपुर कलाहांडी नुआपड़ा पई ऑरेंज अलर्ट जारी करा जाइछे। कंधमाल बरगड़ पई येलो अलर्ट जारी करा जाइछे। चलो देखिया परवर्ती अपडेट। ओडिशा रे बड़ नियुक्ति सुजोग। ओडिशा रे पुलिस नियुक्ति को नहीं राज्य सरकार एक बड़ निष्पत्ति नहीं। राज्य गृह विभाग पक्षर जारी एक अधिकृत आदेश अनुसार कनेस्टेबल ठार आरंभ कर सब इन्स्पेक्टर एसआई पर्यंत मोट 7664 खाली पदवी नियुक्ति प्रक्रिया एवं ओडिशा यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज स्टाफ सिलेक्शन कमिशन OUSSSC माध्यम 4219 सिविल कनेस्टेबल और 2212 OISF कनेस्टेबल पदवी पूर्ण कर 300 कनेस्टेबल और 933 टीम एसआई पदवी पूर्ण होगापी चिठी कर गृह विभाग पक्षर चिठी कहुई सरकार गभीर विचार विमर्श पर नियुक्ति दायित्व OUSSC को देवा अनुमोदन कर OUSSC सचिवों को नहीं आवश्यक पदक्षेप नेबा गृह विभाग पक्षर निर्देश दि जाइए। यह निष्पत्ति राज्य हजार हजार चाकरी प्रार्थी बड़ आशा सृष्टि करिछि। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। सेपटे मौसुमी को नहीं बड़ खबर। चलित वर्ष सुपर एलनिनो प्रभाव में मौसुमी वर्षा अनियमित एवं कमिबा आशंका करा जाउछि। एहिभଳି स्थिति में आरंभ ठगिछि मौसुमी। मे 26 बेलू मौसुमी केरल छुईवा नहीं पूर्वानुमान करिथिला भारतीय पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। किंतु छुईबा तो दूरर कथा केरल आखपाखे मौसुमी चिन्ह बनु ना। अंडमान सागर और निकटवर्ती अंचल पाखरे अटकी जाइछि मौसुमी। ताजा पूर्वानुमान है आसंता 28 रु जून 3-4 सुधा मौसुमी केरल उपकूल छुई पारे। आसंता 2 रु 3 दिन भितर मौसुमी दक्षिण पश्चिम और केन्द्र पूर्व केन्द्रीय अरब सागर दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व और पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर किछि अंश सह पार्श्ववर्ती अंडमान सागर बाकी अंचल को व्यापी केरल को मौसुमी स्पर्श कर स्वाभाविक समय जून 1 तारिख। एथर 15 दिन आगु मौसुमी पहुंचवा नहीं पूर्वानुमान हो जाता। एवं मौसुमी आगमन विलंबित होगा आकलन करा जाउछि। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। SBI ATM कार्ड थे मिलिबो मागणा बीमा। चलो देखना संपूर्ण अपडेट कौन रही। SBI डेबिट कार्ड गुड़िक व्यक्तिगत विमान दुर्घटना बीमा प्रदान करिथाए। SBI डेबिट कार्ड गुड़िक व्यक्तिगत विमान दुर्घटना बीमा प्रदान करे। यह कवरेज केवल विमान दुर्घटना कारधारी मृत्यु प्रযোज्य अटे। यह विमान बीमा बैंक पूर्व 90 दिन कार्ड व्यवहार आवश्यकता बलवत्तर रही। यह व्यतीत संपृक्त विमान टिकेट समान SBI कार्ड डेबिट कार्ड व्यवहार कर किणा आवश्यक। यह मागणा बीमा कवरेज संपूर्ण हिसाब आपण पाखे SBI डेबिट कार्ड पर निर्भर करे। SBI गोल्ड किंबा फ्राइड व्यवसायी कार्ड व्यवहार कले 2 लाख टंकार साधारण बीमा और 4 लाख टंकार विमान दुर्घटना बीमा प्रदान करा जाए। प्लाटिनम किंबा प्रीमियम व्यवसाय कार्ड व्यवहार कले अण विमान दुर्घटना 5 लाख टंकार कवरेज और विमान दुर्घटना 10 लाख टंकार कवरेज प्रदान करा जाए। भिसा सिग्नेचर किंबा मास्टर कार्ड वर्ल्ड डेबिट कार्ड 10 लाख टंकार मागणा अण विमान दुर्घटना कवरेज और 20 लाख टंका पर्यंत विमान दुर्घटना बीमा प्रदान करिथाए। जदि आपण SBI डेबिट कार्ड रे किना जाइथिबा कोनोसी जिनिस क्रयर 90 दिन मध्य चोरी हो जाए तेरे बैंक आपन को क्षतिपूरण देव। नष्टशील जिनिस सोना रूपा और मूल्यवान पत्थर कभर कर जाए ना। क्रय एक वाणिज्य आउटलेट रे SBI कार्ड व्यवहार करी किंबा POS मेसीन रे स्वाइप करी करा जिबा आवश्यक। अधिक जानिया आपण माने निकटस्थ SBI बैंक को जाई यार संपूर्ण तथ्य नहीं पारिबे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित केंद्र कैबिनेट बैठक में एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नि सूचना मिलूँ। यह निष्पत्ति राशन पाउथुवा देशर 80 कोटी लोक सीधासख प्रभावित कर राशन व्यवस्था PDS संपर्क में एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं।
କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ପରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର 80 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ରାସନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏହି ସାର୍ଥକ PDS ଯୋଜନାରେ 3ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସହାୟତା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ PDS ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ AI ବ୍ୟବହାର କରି କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ FCI ଗୋଦାମରୁ ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ ଏବଂ ଶେଷରେ ରାସନ ଦୋକାନକୁ ଶସ୍ୟ ପରିବହନ କରିବାରେ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ରାସନ ଡିଲରଙ୍କ କମିଶନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରାସନ ଡିଲରଙ୍କ କମିଶନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଡିଲରଙ୍କ କମିଶନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଦାବି କରାଯାଉଥିଲା। ସରକାର ଏହି ଦାବି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କମିଶନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ରାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ଏହି ବିଶାଳ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ରୁ ରାସନ ବଣ୍ଟନର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ। ଏହା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଏସିଆନ୍ ଇଣ୍ଡୋର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2027ର ଆୟୋଜନ କରିବ ଓଡ଼ିଶା। ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମ ପୁଣି ଥରେ ଶୀର୍ଷକୁ ଛୁଇଁଛି। ଆସନ୍ତା 2027 ଏସିଆନ୍ ଇଣ୍ଡୋର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାର ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି। ହଂକଂଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସିଆନ୍ ଆଥଲେଟିକ୍ସ କାଉନସିଲ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼କୁ 2028 ଏସିଆନ୍ ରିଲେ ଆୟୋଜନର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନର ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ସଂଘକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ସଫଳତା ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ା ମୁକୁଟରେ ଆଉ ଏକ ସୁନା ଟୋପି ଯୋଡ଼ିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ବାଇଜୁସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କୁ 6 ମାସର ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ, 67 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଟେକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କମ୍ପାନୀ ବାଇଜୁସର ମାଲିକ ବାଇଜୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଏକ କୋର୍ଟ 6 ମାସର ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଜରୁରୀ ନଥିପତ୍ର ଲୁଚାଇବା ସହିତ ଅଦାଲତଙ୍କ ଆଦେଶ ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି। ସିଙ୍ଗାପୁର କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନ ଏପ୍ରିଲ 2024ରୁ ଲଗାତାର ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ସହ ଜଡ଼ିତ ସୂଚନା ଦେବାର ଆଦେଶକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲେ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଅଦାଲତ ଆଦେଶର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ଯୋଗୁଁ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜେଲ୍ ପଠାଇବାକୁ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ରବୀନ୍ଦ୍ରନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ସହିତ 67 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ସହ ରବୀନ୍ଦ୍ରନଙ୍କ ଉପରେ 90,000 ସିଙ୍ଗାପୁର ଡଲାର ବା ପ୍ରାୟ 67 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଲିଗାଲ କଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। LICର 2% ଅଂଶଧନ ବିକ୍ରି ହେବ। ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମ 2% ଅଂଶଧନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଦୀପମ୍ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଜୁନ୍ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କିମ୍ବା ଜୁଲାଇ ମାସ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। କମ୍ପାନୀର ଅଂଶଧନକୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାଗତ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ଏହି ଅଂଶଧନ ବିକ୍ରିରୁ ସରକାର 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଅଂଶଧନ ବିକ୍ରିର ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଦୀପମ୍ ବିଭାଗ ଏକ ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ସଚ୍ ମୋତିଲାଲ ଓସାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଡଭାଇଜର୍ସ BNP ପରିବାସ ଏବଂ IIFL କ୍ୟାପିଟାଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ସହ ମିଶି କାମ କରୁଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2022ରେ LICର 3.5% ଅଂଶଧନ ବିକ୍ରି କରି ସରକାର 21,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଡରାଇଲାଣି ଇବୋଲା ଭାଇରସ୍। ଆଫ୍ରିକାରେ ଇବୋଲା ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ WHO ଅନୁଯାୟୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 900ରୁ ଅଧିକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 223 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କଙ୍ଗୋରେ ସର୍ବାଧିକ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ 112 ଜଣ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 11 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଇବୋଲାରେ ହୋଇଛି। ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ପଡ଼ୋଶୀ ଉଗାଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଠାରେ 8 ଜଣ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ମୁଖ୍ୟ ଟେଡ୍ରସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏ ଦିଗରେ ଶୀଘ୍ର କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଇରସ୍ ଦ୍ରୁତ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳରାଶି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇପାରେ। ଏହାକୁ ନଜର କରି ମହାନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଚଳାଚଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ନଦୀବନ୍ଧ ଜଳ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଧର ବାମ ସ୍ପିଲୱେ ନିକଟରେ ବିଶେଷ ସାଇରନ୍ ବଜାଯିବ। ଏହି ସାଇରନ୍ ପ୍ରଥମେ 2 ମିନିଟ୍ ଧରି ଲଗାତାର ବାଜିବ ଏବଂ ପରେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟବଧାନରେ 30 ସେକେଣ୍ଡ କରି 2 ଥର ବାଜିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକୃତରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବାର ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସାଇରନ୍ ବାଜିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ସାଧାରଣ ସାଇରନ୍ ଠାରୁ ଅଲଗା ଧରଣର ବୋଲି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। CUET UG 2026 ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ। ସାରା ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଅର୍ଥାତ୍ NTA 28 ମେରେ ହେବାକୁ ଥିବା CUET UG 2026 ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏମିତି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। NTA ପକ୍ଷରୁ 24 ମେରେ ଜାରି ସାର୍ବଜନିକ ନୋଟିସରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ 28 ମେ 2026ରେ ହେବାକୁ ଥିବା 2 ସିଫ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ଏବେ ସ୍ଥିର ତାରିଖ ହେବ ନାହିଁ। ଏଜେନ୍ସି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଇଦୁଲ ଜୁହା ଅର୍ଥାତ୍ ବକ୍ରିଦ୍ର ଛୁଟିର ତାରିଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। NTA କହିଛି ଯେ ନୂଆ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରାଯିବ। ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ବିନା ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମିଳିବନି ପ୍ରେଗାବାଲିନ୍। ସ୍ନାୟୁଗତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ପ୍ରେଗାବାଲିନ୍ ଔଷଧକୁ ଆଉ ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ଅବାଧରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଖାଇଲେ ହିଁ ଔଷଧ ମିଳିବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏନେଇ ନୂଆ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ପ୍ରେଗାବାଲିନ୍କୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଶା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏଥିରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମେ 13ରେ ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଗେଜେଟ୍ ନୂଆ ନିୟମ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର 6 ମାସ ପରେ ଏହା ସାରା ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଔଷଧ ନିର୍ମାତା, ବିତରକ, ହୋଲସେଲର, ରିଟେଲର ଏବଂ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ସମସ୍ତ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।